जो पातशाह की किरपा दे नाल अपनी जापसा बाणी कलगीधर पातशाह के पावन मुखार बिंद तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई उस्तत की गई है, उहदी चल रही है विचार। अज आपां 82ਵੀਂ पौड़ी तो शुरू करनी है विचार। पातशाह समझा रहे हैं कि देव भेद ना जानही, जह वेद और कतेव, रूप रंग ना जात पात, सो जानही किह जेव। पातशाह समझा रहे हैं वेद कहंदे ने हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ ने, कतेब कहंदे ने जो इस्लाम दे नाल संबंधित ने, वो कतेब कहंदे ने, हिंदू धर्म वाले वेद कहंदे ने। हुण सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं कि वो जिहड़ा अपना मालिक है अकाल पुरख, वो प्रभु इहो जिहा है जिहदा भेद देवते भी नहीं जानते, ना हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद जानते आ, ना ही ईसाई ते इस्लाम मत दीयां जिहड़ियां कतेबां ते कुरान आदि हन, वो धार्मिक ग्रंथ भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु के भेद नूं जान नहीं सकते। रूप रंग ना जात पात, सो जानई कहे जेब। पात कहंदे ने खानदान नूं, जेब कहंदे ने नुहार नूं। ओ परमात्मा दे रूप रंग जात अते खानदान, जिन्हों कुल भी कहने आपां, जिवें आपां आम भाषा च कहने कि इस खानदान दे बंदे ने, ये कुल च पैदा होए ने, पर मालिक दा ना कोई रूप, ना कोई रंग, ना कोई जात, ना कोई खानदान ते ना कोई कुल की है, इहदे बारे कोई जानदा नहीं। ते ना ही कोई ये जान सकिया है कि उसकी शकल किहो जी है, नुहार किहो जी है, क्योंकि वो शकल तो बाहर है, निराकार है, आकार तो पासे है, निरंकार प्रकाश रूप है। अगे पातशाह समझा रहे हैं कहंदे तात मात ना जात जाकर, जन्म मरण विहीन। तात कहंदे ने पिता नूं कि ओ अकाल पुरख ऐसा है जिहदा कोई ना पिता है, ना कोई माता है, ना कोई जात पात है, ते वो जन्म मरण तो भी रहत है। वो संसारी जीवां वांगू जमदा मरदा नहीं, सदा वास्ते है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। चक्कर बक्कर फिरे चित्र चक मान ही प्रतीन। चक्कर कहंदे ने गोल रेखा नूं, बक्कर कहंदे ने टेढ़ा भयानक, ते चक्कर कहंदे ने चार नूं, कि ओ परमात्मा दा जिहड़ा मौत रूपी भयानक चक्कर है, बड़ी तेजी दे नाल चौहां दिशां दे विच चल रिहा। तिन्नां लोकां च आकाश पताल ते मातलोक दे जिन्ने भी जीव उस प्रभु नूं मनदे हन, ते सारे उहदे अगे सिर नवाउंदे आ, क्योंकि हरेक इंसान नूं पता कि जो भी जीव संसार ते पैदा होया, ਉਹਦੇ ਤੇ मौत रूपी ਜਿਹੜਾ काल ਦਾ ਖੇਡਾ है वो एक दिन खेड जाना। जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। लोक 14 के बिखे जग जाप ही जे जाप। बहुत सारे धर्मां वाले 14 लोकां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ 7 ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ, 14 ਮੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਸੱਚੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ 14 ਦੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹੇ ਥਾਪ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜੇ ਥਾਪ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਖੇਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਇਕੈ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਪੁਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਐਡੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚਲਾਇਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਵਿਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਿਓ ਸੰਜੰਪਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ। ਸਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ, ਤੇ ਸਰਬ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਜੰਪਵ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਭੰਜਨਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੜਨਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਜੋਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼। ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਸੰਜੋਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ, ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ। ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਲਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਭੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਈ ਪਸਰਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮਣ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਪਾਰ ਦਓ, ਮਿਲੋ ਲਾਲ ਮਨ ਹਰੀਆ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਸਾਬ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਕਾਮ। ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੰ ਤਾਂ ਮਾਨੰ, ਅਭਿਮਾਨੰ ਤਾਂ ਹੀਨੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀਣਤਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੰ ਤਾਂ ਮਾਨੰ, ਅਭਿਮਾਨੰ ਤਾਂ ਹੀਨੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਕਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨਉਸਤਤ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਰੂਪ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਮੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੂੰ, ਗਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਅਨੁਸਤਤ ਉਸਤਤ ਕਹਿਤਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਅਨਉਸਤਤ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਕੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਵਿਆਪੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮਨ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮਕ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ, ਕਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ। ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ। ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿਤ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ, ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨ। ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ, ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੋ ਸੋ ਭਲ ਜੋਗ। ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਭੇਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਆ।
ਅੰਤਰ ਖੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਆ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਸ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁੱਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿੱਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੱਧ ਭਾਰ ਛੰਦ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਭਾਰ ਛੰਦ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੀ ਨੌਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਭਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਬਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ। ਜਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ। ਗਨ, ਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੂਹ, ਉਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਭੰਗ ਕਹਿਤਾ ਅਵਨਾਸੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਸਣ ਅਭੰਗ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਹੀ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਨਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ, ਸਹਾਨ ਸਾਹੋ। ਅਨਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਨਿਸਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਅਨਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਨਾਸ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਾਨ ਬਾਹੋ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਪੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ,
ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ, ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ, ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ, ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੰਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ। ਤੂੰ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਅਬਹ ਅਭੰਗ, ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ, ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਆਬਾ, ਆਬਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਇੱਥੇ। ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਸ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਨਿਰਭੈ ਨ ਕਾਮ, ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ। ਮਨ ਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਨੂੰ, ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲੈਸੈ ਕਰਮ ਅਜਸੈ ਧਰਮ, ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਨੰਡ ਅੰਡੰਡ ਵਾਢੈ। ਅਲਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਅਨਡੰਡ ਕਹਿਤਾ ਡੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਵਾਢਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਜਾਵਟ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਣਡੰਡ ਵਾਢਿਆ, ਤੂੰ ਦੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਆ। ਇਹ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ।
हे परमात्मा तू सारी गोविंदे कहंदे ने सृष्टि नूं पालन वाला ते मुकंदे कहंदे ने मुक्ति देण वाला। ऐ वाहिगुरु जी तू सारी सृष्टि नूं पालनहार ते सारियां नूं मुक्ति देण वाला उदार है ते अपारे तेरा कोई अंत नहीं। हरियं करियं नरनामे अकामे। हरियं कहंदे ने नाश कर देण नूं, करियं कहंदे ने रचनहार नूं, नरनामे कहता नाम तो रहत ते अकामे कहता वासना तो रहत। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू सारी सृष्टि का नाश भी करन वाला ते रचनहार भी है। तेरा कोई एक नाम नहीं है, तेनों किसी तरह की वासना कामना नहीं। भुजंग प्रजात छंद, अगे छंद का नाम है भुजंग। भुजंग प्रजात, भुजंग नाम है सप का। जिवें सप आपदी मस्ती च जांदा इस तरह महाराज कहंदे इहनूं पूरे प्यार रिहा दे के पढ़ना। तुसीं समझा रहे आ चतर चक्कर करता, चतर चक्कर हरता, चतर चक्कर दाने, चतर चक्कर जाने। चतर कहंदे ने चार नूं, चक्कर कहंदे ने दिशावां नूं। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू चारे कुंटां दे जीवां नूं रचन वाला है ते चारां दा नाश करन वाला, चारां नूं ही दान देण वाला ते सारियां दे अंदर दी दिलां दी गल नूं भी जानन वाला। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चतर चक्कर वरती, चतर चक्कर भरती, चतर चक्कर पाले, चतर चक्कर काले। हे परमात्मा तू हर थां व्यापक है, हर थां बरत रहे। चतर चक्कर वरती, चतर चक्कर भरती तू सारियां दिशावां दे अंदर चारे कुंटां दे अंदर जीवां नूं पालण वाला। चतर चक्कर पाले तू सारियां दी रखिया करन वाला भी है ते समा पूरा होण ते सारियां नूं खत्म करन वाला भी है। चतर चक्कर पासे, चतर चक्कर वासे, चतर चक्कर मान्या, चतर चक्कर दान्या। हे परमात्मा तू चारे दिशा तो लांभे भी है, पासे होके भी रहना, निर्लेप होके। चतर चक्कर वासे ते सारियां जीवां दे विच भी बैठा, क्योंकि खेल आ परमात्मा दा, अपने सारियां दे अंदर भी बैठा ते निर्लेप होके भी बैठा। चतर चक्कर मान्या सारे चौहां दिशावां दे जीव तैनूं मनदे ने, तेरी पूजा करदे ने। चतर चक्कर दान्या ते सारियां नूं तू दान देण वाला है, दातां देण वाला। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 98 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ आप ही बोल के धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। गुरमुख अकथ कहानी। ये सिमरन नूं सारियां तो उच्चा कहता, प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरु